دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے مطابق انسان خود کو 8 طرح سے بیوقوف بناتا ہے؟ باہر کی دنیا ہو یا اپنی سوچ، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں اور ان دھوکوں کو سچ بھی مانتے ہیں۔ ہمارے خلاف یہ سازش کوئی اور نہیں، ہمارا اپنا دماغ کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی 8 دھوکوں کی تفصیل بتائیں گے اور یہ بھی کہ یہ عادت ہمیں کیسے متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے اور سوچ بہت کھلی ہے تو آپ جانیں گے کہ یہ بھی صرف ایک وہم ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ گاڑی خراب ہونے پر سائیکالوجی کے مطابق آپ کو زیادہ جلدی مدد کہاں پر ملے گی۔ دوستو، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہر وقت پورے ہوش و حواس میں رہتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں اور دنیا کی رونق کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ فیلنگ بہت اچھی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم دنیا میں ترتیب یعنی پیٹرن دیکھنے کے عادی ہیں، اور یہ پیٹرن دیکھنے کے لیے ہمارا دماغ ہمیں جان بوجھ کر دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ دماغ کی اس عادت کو اپوفینیا کہتے ہیں، جس میں دماغ بے تکی اور بے ترتیب چیزوں میں پیٹرن یا معنی ڈھونڈتا ہے۔ آسمان پر بکھرے بادلوں یا روٹی پر بنے دھبوں میں کوئی پیٹرن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمارے دماغ کو سکون نہیں ملتا اور یہ ان میں بھی کسی جانور کی شکل یا کسی شخصیت کا نام ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کروڑوں سال پہلے جب زندگی کا سفر شروع ہوا تو انسان کو یہ سمجھنا ضروری تھا کہ اس کے ارد گرد کے حالات کس ترتیب سے بدلتے ہیں، یعنی خوراک کا سیزن کون سا ہے اور شکار کا کون سا، سردی کب شروع ہوتی ہے اور گرمی کب آتی ہے۔ اسی صلاحیت کی وجہ سے انسان کھانا ڈھونڈنے، دوست اور دشمن میں فرق کرنے، شکار کو شکاری سے علیحدہ کرنے کے قابل ہوا، اور اس طرح دماغ کو باہر کی دنیا میں پیٹرن ڈھونڈنے کی عادت پڑی۔ اسی لیے ہم آس پاس کی بے ترتیب دنیا میں آج بھی ترتیب دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں معنی دیکھنے کے عادی ہیں، کیونکہ ہم ورثے میں ملنے والی صلاحیت کو ختم نہیں کر سکے۔ کیا آپ کبھی اس بات پر حیران ہوئے ہیں کہ 3 کا نمبر یا کوئی بھی ایک نمبر بار بار آپ کے سامنے کیوں آ رہا ہے؟ یا اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں اس کی ماں کا نام بھی آپ کی ماں جیسا ہے، تو کیا ایک لمحے کے لیے آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ قدرت بھی آپ کو ملانا چاہتی ہے؟ اصل میں 3 بھی باقی نمبروں جتنا ہی عام ہے، اور آپ کی امی کا نام دنیا کی لاکھوں عورتوں کا نام بھی ہوگا۔ یہ دونوں باتیں صرف اتفاق ہیں اور کچھ نہیں، لیکن ہمارا ذہن یہ حقیقت نہیں مانتا اور ہمیں وہی دکھانا چاہتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ترتیب۔ اس سے بھی اگلی بات یہ کہ ہم نہ صرف بے ترتیب واقعات میں معنی نکال لیتے ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لوڈو کے دانے پھینکنے پر آنے والے نمبر بالکل اتفاقی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر بھی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ اگر تکے سے وہی نمبر آ جائے جو ہم نے کہا تھا تو ہمیں طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی جادوئی قوت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کسی بھی مشکل سچویشن میں انگلیاں کراس کرنا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگلیاں کراس کرنے سے مشکل کو آسانی میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی وہم ہے کہ ہم حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دماغ کا دھوکہ نمبر 2 ہے کہ یہ اپنی طرف سے وہ یادیں بھی بنا لیتا ہے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جی ہاں، دماغ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کرتا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ کو اپنا فیورٹ گانا یا فلم کیوں پسند ہے؟ ایسے سوالوں کے جواب مشکل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور بتائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وجہ فرضی ہوگی۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اپنے جذبات یا کسی کام کی وجہ بتاتے ہوئے ہم فیلنگز اور فیصلوں کے بارے میں فرضی باتیں گھڑ لیتے ہیں جو حقیقت میں کبھی ہوئی ہی نہیں ہوتی، لیکن دماغ انہیں سچ بنا کر دکھاتا ہے۔ کیونکہ دماغ کیا سوچ رہا ہے اور کیوں سوچ رہا ہے، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اس کا صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ اندازے اکثر غلط ہی نکلتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری بائیں آنکھ میں ایک بلائنڈ سپاٹ ہے؟
रोशनी आंख के उस हिस्से तक नहीं पहुंचती, यानी हमारी आंख का वो हिस्सा देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी दिमाग इर्द गिर्द के मंजर और दूसरी आंख से इंफॉर्मेशन लेकर इस गैप को भर देता है और हमें ये ब्लाइंड स्पॉट महसूस नहीं होता। इसी तरह हमारा जहन भी हमारी यादों में मौजूद गैप खुद ही भर देता है। मसलन किसी वाक़ये को याद करते हुए इसके कुछ हिस्से ही आपके जहन में आते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी तफसील भी सामने आ जाती है, जिसे हम याद आना कहते हैं। असल में हमें बातें याद नहीं आती, बल्कि ये फर्जी होती हैं जो दिमाग इसलिए घड़ लेता है कि आपकी याददाश्त में तसलसल रहे। इसीलिए एक ही वाक़या बार बार सुनाते हुए हम उसे कुछ आगे पीछे कर देते हैं और कई बार उसमें मुतज़ाद बातें भी मिला देते हैं। मज़े की बात यह है कि हमें इन फर्जी कहानियों का पता नहीं चलता, क्योंकि हम ये तो जानते ही नहीं कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है। दोस्तों, अब वक्त है दिमाग के धोखा नंबर 3 पर जाने का। अब तक हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग बेतुकी चीज़ों में मानी ढूंढता है और कैसे अपनी तरफ से वाक़े बनाकर हमें दिखाता रहता है। इस कहानी में तीसरा धोखा ये समझना है कि हमने बड़ी सोच विचार और तजर्बे के बाद किसी मौजू पर अपनी राय बनाई है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। हम न्यूट्रल मालूमात पर नहीं, सिर्फ उन मालूमात पर ध्यान देते हैं जो पहले से बने हुए हमारे नज़रिए के मुताबिक हों। इसे तस्दीक का तासुब यानी कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब है हमें सच की तलाश नहीं होती, बल्कि हम सिर्फ अपने नज़रिए की तस्दीक चाहते हैं। बहुत सी स्टडीज से पता चला है कि लोग ज़्यादातर ऐसे आर्टिकल्स ही पढ़ते हैं जिनके दलाइल इनकी अपनी सोच के मुताबिक हों। इसका मतलब है हम मुतालिया इसलिए नहीं करते कि अपने आप को चैलेंज करें, बल्कि हम सिर्फ अपने नज़रिए के हक में मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं। इसकी एक मिसाल 2008 में की गई एक रिसर्च है जो अमेरिका के सदारती इलेक्शंस के दौरान अमेज़न स्टोर के कस्टमर्स पर की गई थी। तहकीक में बराक ओबामा के बारे में अच्छी किताबें खरीदने वालों का जायज़ा लिया गया। इससे पता चला कि जिन लोगों ने ये किताबें खरीदी हैं वो बराक ओबामा के हामी भी थे, यानी लोग ओबामा के बारे में सच या गैर जानिबदार मालूमात नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि सिर्फ अपनी राय की तस्दीक चाहते थे। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ नज़रिया ही नहीं, हमारी यादें भी तस्दीक के तासुब का शिकार होती हैं। यानी हमें वो चीज़ें याद रहती हैं जो हमारी सोच के मुताबिक हों और बाकी बातों को हम आसानी से भूल जाते हैं। ये यादों का सिर्फ एक तासुब है। अब तक की तहकीक के मुताबिक हमारी मेमोरीज 10 किस्म के तासुबात का शिकार रहती हैं, जिसका असर हमारे मौजूदा फैसलों और फीलिंग्स पर होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद एतमादी के बारे में तो आप जानते हैं। दोस्तों, ये ना हो तो ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। इम्तिहान में पास होने की बात हो या जॉब इंटरव्यू की, अपने ऊपर यकीन ख़त्म हो जाने पर हमारे लिए सब कुछ ख़त्म हो सकता है। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कायम रखने के लिए हमारा दिमाग बहुत कुछ करता है। इसका एक तरीका तो ये है कि हम कामयाबियों का क्रेडिट अपने खाते में डालते हैं, लेकिन नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं। तहकीक से पता चला है कि गेम्स में हार जीत हो या इम्तिहान, हर सिचुएशन में हम ऐसा ही करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कायम रखने का एक और तरीका दूसरों की कामयाबियों और नाकामियों पर नज़र रखना है। यानी अगर दूसरे लोगों की परफॉर्मेंस हमसे ख़राब हो तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि जो काम इससे नहीं हो सका वो मैं करके दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर कई साइंसी तहकीकात में सामने आया है कि जिस भी शख्स को आप जानते हैं वो खुद को आपसे ज़्यादा मशहूर समझता है। अक्सर लोगों के ख्याल में वो अपने साथियों से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, इखलाकी सतह पर अपने दोस्तों से बेहतर हैं और अपने कोलीग से ज़्यादा ज़हीन हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कायम रखने के लिए हमारा आखिरी हथियार होता है सेल्फ हैंडीकैपिंग, यानी अपनी नाकामी के बहाने पहले से बना लेना। इस अमल में हम नाकामी के मुमकिना मंजर को पहले से ही सोचकर ऐसे बहाने घड़ लेते हैं कि कल को अगर वो काम ना हो सके तो हम कह दें कि ऐसा तो होना ही नहीं था। हालांकि नाकामी की वजह कोई और नहीं, हम खुद होते हैं।
مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ پیپر سے پہلے ساری رات اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہے اور فیل ہونے پر کہہ دے کہ اس کے دوستوں نے اسے پڑھنے ہی نہیں دیا تھا۔ دماغ کے اس طریقے کا مقصد یہی ہے کہ کسی ناکامی کی صورت میں ہمارے اندر اپنے بارے میں غلط سوچ پیدا نہ ہو۔ دوستو، اب آتے ہیں دماغ کے 5ویں دھوکے کی طرف، جو گھومتا ہے لاشعور کے گرد۔ زیادہ تر لوگ لاشعور کو ایک گمنام چیز سمجھتے ہیں جو سانس لینے، کھانا نگلنے یا آنکھیں جھپکانے جیسے بنیادی کام کرتا ہے، لیکن اصل میں لاشعور کی طاقت کہیں زیادہ ہے۔ لاشعور ماحول سے چپ چاپ انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے اور ہمیں خاص انداز سے سوچنے اور عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہماری شخصیت پر اس کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک تحقیق میں شامل لوگوں سے ایسا وقت یاد کرنے کو کہا گیا جب انہوں نے کوئی غلط کام یا گناہ کیا تھا، اور ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت انہیں کیسا محسوس ہوا۔ اس کے بعد ان میں سے آدھے لوگوں کو ہاتھ دھونے کا کہا گیا۔ آخر میں تحقیق میں شامل تمام لوگوں کو آفر کی گئی کہ کیا وہ ایک اسٹوڈنٹ کی مفت میں مدد کرنا چاہیں گے یا نہیں۔ جنہوں نے ہاتھ دھو لیے تھے ان میں سے 41% لوگوں نے اس کی مدد کی، اور ہاتھ نہ دھونے والے 74% لوگوں نے مدد کی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہاتھ دھونے والے لوگ لاشعوری طور پر گناہ کا پچھتاوا بھی دھو چکے تھے، یعنی ان کے لاشعور نے ہاتھ دھونے کو پاکیزگی سے جوڑ دیا تھا، اس لیے انہیں کسی کی مدد کر کے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے لاشعور کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تحقیق کے مطابق لاشعور ہماری شخصیت پر 90 سے 95% تک اثر انداز ہوتا ہے، یعنی آج ہم جو کچھ ہیں وہ ہماری اپنی نہیں بلکہ لاشعور کی چوائسز کی وجہ سے ہیں، لیکن ہمارا دماغ یہاں بھی ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے۔ دوستو، اب تک ہم دماغ کے 5 دھوکوں پر بات کر چکے ہیں۔ چھٹا دھوکہ ہمیں دماغ یہ بتا کر دیتا ہے کہ ہم بہت بڑے ترم خان ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیں مسلسل یہ کہتا رہتا ہے کہ ہم بہت خاص ہیں اور ہمارے پاس باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہنر ہیں۔ ریسرچ میں کئی مرتبہ یہ سامنے آیا ہے کہ ہم اپنی کامیابیاں تو سب کو بتاتے ہیں لیکن ناکامیوں کا ذکر نہیں کرتے، اور دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے ہم اپنی خوبیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں اور خامیوں کو سامنے نہیں لاتے۔ یہی نہیں، زیادہ لوگ خود کو ایوریج انسان نہیں سمجھتے، لیکن دوسروں کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنی زندگیوں میں ہونے والے واقعے بہت خاص لگتے ہیں، لیکن جب وہی کچھ دوسروں کے ساتھ ہو تو ہم انہیں معمول کی بات کہتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کا ذکر ہو تو ہماری انا کے لیے یہ ماننا مشکل ہوتا ہے کہ ہم ایوریج انسان ہیں۔ ایوریج یا عام انسان ہونے کی سوچ ہی ہمارے سیلف کانفیڈنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بار بار ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے بہتر سمجھا جائے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں غلط فہمی یا خوش فہمی میں رہنے لگتے ہیں۔ ہم اس وہم میں بھی رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں زیادہ توجہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس موضوع پر ایک سٹڈی بھی ہوئی جس میں شامل لوگوں کو ایک ملٹی پلیئر ویڈیو گیم کھلائی گئی۔ گیم کھیلنے کے بعد پلیئر سے 2 سوال کیے گئے۔ ایک، ان کے ساتھیوں اور مخالفوں نے ان کی گیم پر کتنی توجہ دی، اور دوسرا، انہوں نے دوسرے لوگوں کی پرفارمنس پر کتنا دھیان دیا۔ پتہ یہ چلا کہ سٹڈی میں شامل سب لوگ دوسروں کی بجائے اپنی پرفارمنس پر بات کرتے رہے اور دوسرے پلیئرز پر دھیان ہی نہیں دیا۔ کبھی کبھی خود اعتمادی کے لیے یہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سکلڈ اور اسپیشل محسوس کریں، لیکن پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ ہم اتنے سمارٹ یا اسپیشل نہیں ہوتے جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، اب تک آپ یہ جان چکے ہیں کہ دماغ ہمارے ساتھ بہت سی گیمیں کھیلتا ہے جن کی ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ ایسی ہی ایک گیم پر بات کریں گے ویڈیو کے اس حصے میں۔ فرض کریں آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو ایک خراب گاڑی نظر آتی ہے۔ کیا آپ مدد کے لیے رکیں گے یا یہ سوچ کر گزر جائیں گے کہ کوئی اور رک جائے گا؟ اگر آپ زیادہ لوگوں جیسے ہیں تو جتنی زیادہ گاڑیاں گزرتی رہیں گی اتنا ہی کم چانس ہے کہ آپ بھی رکیں گے۔
इसे कहते हैं बाय स्टैंडर इफेक्ट, और इसका मतलब है कि अगर बहुत से लोग मौजूद हों तो मुसीबत में फंसे किसी शख्स को मदद मिलने का इम्कान बहुत कम होता है। ये समाजी रवैया एक अमेरिकी शहरी के कत्ल में सामने आया था। कैटी जेवंस नामी लड़की को 1964 में न्यूयॉर्क में चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया था। कहा गया कि 38 राहगीरों ने यह कत्ल होते देखा, लेकिन किसी ने भी ना इसकी मदद करने की कोशिश की, ना पुलिस को बुलाया। इस वाक़े से जुड़ी 38 ऐनी शाहिदों की कहानी अब तो गलत साबित हो चुकी है, लेकिन हादसे के फौरी बाद इस रिपोर्ट ने सोशल साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोग इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं कि किसी भी राहगीर ने इस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। बाद में होने वाली रिसर्च से पता चला कि मुसीबत के शिकार किसी बंदे के आसपास जितने ज़्यादा लोग होंगे, उसे मदद मिलने का चांस भी इतना ही कम होगा, क्योंकि समाजी जिम्मेदारी का एहसास इतने ज़्यादा लोगों में तकसीम हो जाता है कि उसका वजूद ही नहीं रहता। हादसे के करीब मौजूद हर शहरी यही समझता है कि मैं नहीं तो कोई दूसरा शख्स मुसीबत ज़दा की मदद कर देगा, और ऐसे में कोई भी आगे नहीं बढ़ता। ऐसा ही होगा अगर आपकी गाड़ी शहर की बजाय किसी गांव की सड़क पर खराब हो जाए। शहर की भीड़ में हर शख्स आपकी मदद की जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देगा और आप सड़क किनारे खड़े लोगों का मुंह देखते रहेंगे, जबकि गांव के रास्ते से गुजरता एक शख्स भी फौरन आपका मसला हल करने के लिए रुक जाएगा। इंसानों का एक और इंटरेस्टिंग रवैया ये है कि एक तो हम लोगों की मदद नहीं करते और दूसरा उन्हें जज भी ज़्यादा करते हैं। तहकीक से पता चला है कि लोगों के बारे में हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत से तासुब और अमूमी राय की बुनियाद पर बनता है। हम किसी भी बंदे को देखकर फौरन उसे किसी न किसी स्टीरियोटाइप या कैटेगरी में फिट करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें शॉपिंग मॉल में एक बच्चा रो रहा है जिसके माँ बाप अपनी शॉपिंग में लगे हुए हैं। अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं तो फौरन ये नतीजा निकालेंगे कि वालिदैन लापरवाह हैं और उन्हें अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं। लेकिन हो सकता है कि पेरेंट्स के लिए ये दिन ही बुरा हो या बच्चा सिर्फ आज ही ऐसा कर रहा हो, लेकिन फिर भी आप फौरन कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकाल लेंगे, ये सोचे बगैर कि आप इनके वालिदैन को ज़ाती तौर पर तो जानते ही नहीं और ना ही इनके बारे में राय बनाने के लिए आपके पास ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे एक और गलत फहमी की जिसमें हमारा दिमाग हमें उलझाए रखता है। ज़्यादातर लोग अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, जो किसी के रोब में नहीं आते और ना ही सोशल प्रेशर लेते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि माशरे के मुताबिक चलने की हमारी फितरत बहुत पक्की है और इसे छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, ख़ास तौर पर जब बात किसी अथॉरिटी फिगर की हो। मिसाल के तौर पर एक वाक़या है कि एक फास्ट फूड चेन के मुलाजमों को मजबूर किया जाता था कि वो अपने कोलीग्स और कस्टमर्स को जलील करें। डेविड स्टुअर्ट नामी प्रैंकस्टर ने 4 साल तक ये काम किया और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को 70 कॉलें की। रेस्टोरेंट में जो भी उसकी कॉल उठाता, डेविड खुद को पुलिस अफसर जाहिर करके उसे कहता कि उसका एक साथी पुलिस को मतलूब है। इसके बाद डेविड कॉल उठाने वाले को मजबूर करता कि वो मुल्जिम के कपड़े उतारे और उसके नंगे जिस्म को छेड़ता रहे। स्टुअर्ट के सारे हुक्म जिनसी नौयत के होते थे, लेकिन फिर भी फ़ोन सुनने वाला शख्स उसके रोब में आ जाता और चुपचाप उसकी बातों पर अमल करता रहता। ये वाक़या इस हकीकत को साबित करने के लिए काफ़ी है कि हम बहुत आसानी से किसी न किसी अथॉरिटी के आलाकार बन जाते हैं, और ये साबित हुआ एक तजर्बे में जो साइकोलॉजिस्ट स्टैनले मिलग्राम ने किया था। मिलग्राम ने एक कमरे में एक शख्स को बिठाया जिसके हाथ में दूसरे कमरे में बैठे एक शख्स को बिजली का करंट लगाने का कंट्रोल था। पहले शख्स से सवाल पूछे जाते और गलत जवाब देने पर दूसरे शख्स को बिजली का करंट लगाया जाता। करंट जाली था, लेकिन ये बात पहले शख्स को पता नहीं थी। सवाल जैसे जैसे मुश्किल होते गए, बिजली का करंट भी बढ़ता गया, क्योंकि मिलग्राम का मकसद ये चेक करना था कि आया लोग अथॉरिटी का हुक्म मानते हैं या नहीं। इसने पहले कमरे में साइंसदान के हुलिये में एक आदमी भी खड़ा कर दिया जो करंट लगाने का हुक्म देता था।
तजर्बे के दौरान ऐसे पॉइंट भी आए जब पहले कमरे में बैठे शख्स ने तजर्बा रोकने का कहा, क्योंकि दूसरे कमरे से आने वाली चीखें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन लैब कोट पहना शख्स उन्हें करंट लगाने का हुक्म देता रहा और ज्यादातर लोग ना चाहते हुए भी उसकी बात मानते रहे। 65% लोगों ने इतनी शदीद करंट लगाई कि उनके ख्याल में उससे दूसरा शख्स मर चुका होगा। इस तजर्बे से जाहिर हुआ कि हम खुद को दूसरों से मुनफरिद और रस्म व रिवाज के मुखालिफ तो समझते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के रोब में आ जाते हैं और उनके गलत हुक्म मानने पर तैयार होते हैं। दोस्तों, ये है वो 8 धोखे और फरेब जो हमारा दिमाग हमें ही देता है। हम अपनी शऊरी कोशिश से अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लाकर इन धोखों से बच सकते हैं। दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन ये कैसे और क्या सोचता रहता है, इस बारे में हमारी इंफॉर्मेशन ना होने के बराबर है। इस वीडियो का मौजू दिमाग के बारे में रवायती सोच पर सवाल उठाना था, ताकि हम इसके बारे में एक नए अंदाज से सोच सकें।